ناظرین، آج حقائق ٹی وی آپ کو ایک ایسے حیرت انگیز ولی اللہ کے بارے میں پروگرام کے ذریعے کچھ اطلاعات دینے جا رہا ہے۔ اطلاعات کہہ لیں یا انکشافات کہہ دیں کہ جو اس ولی اللہ نے تقریباً 800 اور 900 سال پہلے سے بتائے تھے، اور اس میں حیران کن حد تک ان ملکوں کے نام بھی لکھے جن کا وجود ہی کوئی نہیں تھا اس وقت، ان بادشاہوں کے نام لکھے جو ابھی صدیوں بعد پیدا ہونے تھے، اور اس بزرگ کا نام حضرت نعمت اللہ شاہ ولی۔ مشہور ہیں ان کی پیشگوئیاں، اور بہت لوگ ان سے رہنمائی بھی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کا اصل نام نور الدین تھا۔ ان کا خاندان علم میں اپنے علاقوں میں مانا جاتا تھا، اور وہ حضرت علی کے خانوادے میں سے تھے۔ انہوں نے 105 سال عمر پائی اور مختلف علوم کے ماہر تھے، لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے انہوں نے اپنے بارے میں جو کہا وہ یہ حیران کن بات تھی کہ از نجوم ای سخن نمی گویم بلکہ از سر یار می بینم۔ یہ باتیں نجوم نہیں بلکہ یار یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رازوں کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا، خاموش باش نعمت اسرار حق مکن باش، کہ خاموش رہو، اللہ کے رازوں کو، قدرت کے رازوں کو اس طرح افشا نہ کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت انہوں نے یہ اپنے بارے میں، اپنے ان پیش گوئیوں کے بارے میں کہا، آگہی شد نعمت اللہ شاہ از اسرار غیب، گفتگو بر مہر و ماہ بے گماں پیدا شود۔ نعمت اللہ شاہ غیب کے رازوں سے آگاہ ہوا، اس نے جو کچھ کہہ دیا وہ زمانے میں یقیناً ظاہر ہو کر رہے گا۔ اور ناظرین، وہ ظاہر ہو کے رہا، اس میں کوئی ایک چیز نہیں، اس میں مختلف حکومتوں کا بننا، مختلف حکومتوں کا ٹوٹنا، جنگوں کا آغاز ہونا، جنگوں کا انجام ہونا، قتل و غارت گری، کچھ اچھے نتائج، کچھ برے نتائج، یہ سارے شامل ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا، نہ درد بخود ہمیں گویم بلکہ اثر یار می بینم۔ یہ جو بھی وارداتیں ہیں میں نے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میں مولا کریم کے رازوں کو دیکھتا ہوں۔ پھر یہ کہا، نعمت اللہ نشتہ در کنجے ہمارا در کنار میں بینم۔ نعمت اللہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک کنارے سے سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ پھر رازے کی گفتہ امن درے کے سفتہ امن باشد برائے نصرت اسناد غائبانہ۔ اور اس کے ساتھ یہ شعر بھی موجود ہے، عجلت اگر بخواہی نصرت اگر بخواہی کن پیروی خدا را احکام قدسیانہ۔ وہ راز جو میں بیان کر چکا ہوں اور وہ موتی جو میں پرو چکا ہوں، یہ ایک غیبی سند ہے۔ اگر تو جلد فتح کا خواہش مند ہے تو خدا کے لیے اس ذات ربانی کے احکامات کی پیروی کر۔ پھر اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں، خاموش باش نعمت اسرار حق مکن فاش۔ اے نعمت اللہ، خاموش ہو جا اور قدرت کے رازوں کو فاش نہ کر، یعنی ان رازوں کو جو اللہ تعالیٰ تم پہ آشکار کر چکے۔ اب جہاں ہم ذکر کرتے ہیں نعمت اللہ
शाह वली का जो फरमुदात में उन्होंने पाकिस्तान के क़याम की पेशगोइयाँ की। अंग्रेज़, आपको पता है, एक साजिश के तहत हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया था अंग्रेज़ ने, और उसी में उसने मुसलमान की बर्बादी का बीज बोए, नफ़रत के बीज बोए, और एक दूसरे के साथ कदूरत के तनावर दरख्त लगा के गए। उसमें उन्होंने पाकिस्तान के क़याम की पेशगोई भी की, जिसमें मशहूर शेर है, फाते गर्दत निसारा लेकिन अज ताराज जंग, ज़ोफ़ बेहद दर निज़ाम हुक्म शां पैदा शबद, जिसका तर्जमा यूँ हो सकता है, इस जंग में निसारा यानी बरतानवी जर्मनी पर फतेह हासिल कर लेंगे, लेकिन जंग में होने वाली तबाहकारियों के बायस इनका निज़ाम हुकूमत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। इसी कमज़ोरी की बिना पर आगे वो कहते हैं दो हिस्से चों हिंद गर्दत खून आदम शुद्ध रवां, शोरश व फितना फजू अज गुमा पैदा शवद, कि हिंदुस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। ये नाज़रीन 800 साल से ज़्यादा अरसा पहले हिंदुस्तान के बारे में नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोई है, और इसकी वजह से इंसानों का खून बहेगा, जबकि बहुत ज़्यादा हंगामा खेजी और फितने पैदा होंगे। बहुत से बुजुर्ग देख चुके हैं और बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा, और किताबों में, अफसानों में, तारीख में ये चीज़ें मौजूद हैं कि इंसान का खून इतना अरज़ा हो गया था कि ट्रेनों के डिब्बे, उसके पाँव में खून था, गलियों में खून ही खून था, और उसका निशाना सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे, जिन्हें लाखों की तादाद में शहीद किया गया। और ये जुल्म इस हद तक बढ़ा कि अल्टीमेटली अल्लाह को ही रहम आ गया, और मुल्क अपना पाकिस्तान अलहदा एक उस तरह वजूद में आया कि मुसलमान के लिए भी दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क बन गया। फिर वो कहते हैं ला मकां बाशन जे कह रहे हिंदुआ मोमन बसे, गैरत व नामूस मुस्लिम राजियां पैदा शवत, यानी मुसलमानों पर हिंदुओं का कहर यानी गैज़ो गज़ब जाहिर होगा, जिसके बायस अक्सर मुसलमान बेघर हो जाएंगे और मुसलमानों की गैरत व नामूस का नुकसान होगा। नाज़रीन, आज भी वो बुजुर्ग जिंदा हैं जिन्होंने अपनी आंखों से मुसलमान बच्चियों को अगवा होते देखा, और वो बहुत सी ऐसी थी जिनकी इज्जतें लुटी, और जो आज भी सिखों और हिंदुओं के घरों में हैं। लेकिन नाज़रीन, अफसोस से कहना पड़ता है, आज भी कुछ ऐसे बेहया, बेगैरत, बेशर्म लोग मौजूद हैं जो आज भी कहते हैं कि हिंदुओं का ये अमल ठीक था। अब उन्हें यही कहा जा सकता है कि खुदा करे आप और आपकी नस्लें इंडिया में जाके बसें, और मैं ये नहीं कहूँगा कि उन पर वही जुल्म सितम हो जो हिंदू इस वक्त मुसलमानों पे कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अपनी आंखों से देखें और अपने एमाल, अपने अल्फाज को तौबा के दरवाजे तक ले जाएं, ताकि शायद अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि फरमाएगा नहीं। जिसे मुसलमान की बजाय हिंदुओं की मदद की, हिंदुओं की कदर की, हिंदुओं की प्रोजेक्शन की, आप खुद सोच सकते हैं एक मिट्टी को पूजने वाले लोग कहाँ तक आपका साथ देंगे। नाज़रीन, हमने इस मौजू पे मज़ीद बहुत प्रोग्राम करने हैं। नेमतुल्लाह शाह वली पे उनके अंग्रेज़ों के बारे में पेशगोइयाँ, उनके अरबों के बारे में पेशगोइयाँ, उनके मंगोलों के बारे में, और जो पाकिस्तान ख़ास तौर पे पाकिस्तान के बारे में जो उनकी पेशगोइयाँ, हम उनको फोकस करके आपको बताएंगे उन्होंने क्या क्या कहा था। और आज तक
ان کی ایک پیش گوئی بھی کوئی ایسا نہیں کہہ سکا، ثابت کر سکا جو کبھی غلط ثابت ہوئی ہو۔ آپ ناظرین ہماری اگلی قسط یا اگلے پروگرام کا انتظار کیجیے گا۔ ہم انشاءاللہ ہفتے میں کم از کم اس پہ 2 پروگرام کیا کریں گے۔ اللہ حافظ، شکریہ آپ کا۔